اسی لیے شاید ایک تیسرے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ عارف کی نیند جو ہے زاہد کے زہد سے جو ہے زیادہ کیا ہے مجھے یاد نہیں رہتا ہے. ہاں زاہد کی عبادت سے جو ہے نا افضل ہے. تو زمان مکان سے ماورا کی دوسری چیز پہ انسان کو تفکر کرنا ہے. یہ جو ٹنل کا راستہ ہے نا، نیند کا ٹنل، اس سے گزرے انسان تو شاید کچھ جان کر رہا ہو. الحمدللہ کیوں لوٹے مگر لات مار کے لوٹا دیا جائے اور بات. جب یہ ہو جائے انسان یا ایمان کی حد کی ہو جائے کچھ لکھا ہے اس پہ اکبر بھائی نے سنا ہے. مثلاً وہ تذکرہ غوثیہ میں ہے، وہ کون مسافر تھا، وہ قبر میں جاتا ہے، اس کی کنڈی گر گئی اور وہاں سے جو ہے کوئی 3 گھڑی گزرے، باہر آیا تو 3 صدی گزر چکے سے. تو یہ وقت جو ہے، زمان جو ہے، یہ ہے کیا بلا ہے؟ یہ یہی چیز ہے. اور سائنٹیفکلی ماں کے پیٹ میں بچے کا ایولیوشن جو ہے پتہ نہیں 3 ملین ایئرس کا ہوتا ہے یا 3 مہینے میں ہو جاتا ہے. تو کیا واٹ از دس؟ یہ جو ہندو لوگ جو ہے نا، یہ ذرا سا باریک بال برابر پردے کی وجہ سے یہ کہا کہ یہ جو عالم وجود جو ہے دھوکہ ہے. وہ ذرا سا وہ جان میں ذرا سا بال آ جائے تو یہ دھوکہ کھا جاتا ہے انسان. ورنہ روح کے ارتقاء کے کیا معنی ہے؟ ہم کہتے تو ہیں جسم کا ارتقاء سمجھتے ہیں ہم. ارتقاء کہیے یا ڈیولپمنٹ کہیے، بڑھتا ہے، بچپن سے بوڑھا ہو جاتا ہے. روح کے ارتقاء کا کیا معنی ہے؟ کیفیات ہیں میرے خیال سے. وہ کیفیاتی جس ایک کیفیت سے جب دوسرے مطمئنہ کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو شاید وہ اس سے اوپر تعلق نفس ہمارا سے جب نفس مطمئنہ کی طرف. دیکھیے روح جو ہے وہ چیز ہے جو حق تعالیٰ نے آپ میں پھونکی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ میں بھی خود کوئی ارتقاء ہوتا ہے؟ جیسے آپ سانس لیتے ہیں، ہے نا، یہ سانس جو ہے تو ایک بڑی اہم چیز ہے. اس کو نفس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جان بھی کہتے ہیں. اس سے آپ کے وجود کی پرورش تو ضرور ہوتی ہے، مگر سانس میں خود کوئی ارتقاء نہیں ہوتا. سانس ہی ہے، چاہے بچے کی ہو، بیمار کی ہو، بڈھے کی ہو، عالم کی ہو، جاہل کی ہو. سانس جو ہے سانس ہی. انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ آپ نے کیا نہیں کیا؟ مطلب آپ کو سمجھ گیا کہ سانس وغیرہ خود ہے وہ کوئی اس پر کریے، بلکہ آپ کی ہے جس کو اس پر اس کا کوئی. ہاں وہ جیسی ہے ویسی ہر حالت میں ہر کسی کے لیے، چاہے پرندوں کے لیے ہو، درخت کے لیے ہو، آپ کے لیے ہو، وہ اپنی جگہ کی. جو روح کوئی تبدیلی یا کوئی کسی قسم کی
کچھ نہیں ہوتا. یعنی وجود یا ہمارا اس پر اثر انداز نہیں بلکہ وہ ہمارا اثر انداز اثر انداز. ہاں ایک طریقے سے ہاں جی. وعلیکم السلام. جینی آ گئے بھائی. وعلیکم السلام. اور ماما کے جوبن ہے. تو بھائی اسی لیے وہ ساری عمر بچپن سے آج تک ایک ہی چیز بھائی بجوز مستی اور مزدوشی دیگر چیزیں نمی ڈالو. یہ سارا کیا وہ مولانا روم نے جو ہے نا کیا بڑا اچھا کہا اس کے لیے افلاطون و جالینو سے ماں. کیا یار وہ افلاطون جالینو سے ہاں دوائے نخوت ناموں سے ہاں اے دوائے نخوت ناموں سے ماں. تو افلاطون دیکھیے افلاطون یعنی سارے فلسفوں کا سمبل. جالینوس سارے امراض روحانی و قلبی یعنی سمبل. یہ جو ہے نا اس کے علاوہ یار باقی سب اس میں صرف ایک پوائنٹ آ جاتا ہے. وہ بقول ہمارے حافظ پیاری کے مزہ ہے پیاری کا. تو یہ جو ہے نا انسان تدریج میں پہنچ کر جو ہے اپنے وجود کا ایک عکس ایک نقطۂ وجود اپنے سے خارج میں تعین کر لیتا ہے. ورنہ وہ پھر جذب کے سمندر میں غرق ہی ہوتا ہے. تو حافظ رحمت اللہ علیہ جو ہے نا اس کو ایکسپاؤنڈ کرتے ہیں. یہ بتائیے حافظ کے میسج میں اور رومی کے میسج میں کیا فرق ہے؟ کیوں اکبر بھائی آپ بتائیے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہاں سب کام درست ہے, یہاں رہیے. بڑی عقل کی باتیں کرتا ہے. ساقی اگر قاسم و ناول انسیڈنٹلی یزید کا مصرع اس کو ٹیک اپ کیا. زند میں اور مست باہوش میں کیا فرق؟ نہیں زند ہی مست باہوش ہوتا ہے. دونوں ایک ہی ہوئے حافظ دونوں ایک ہی ہوئے. پھر حافظ ذرا آگے بڑھے پھر زندگی ایک بات عرض کرو. غالباً یعنی اس حد تک انسان کا فہم اور ادراک مقصد کے وجود یہ مقصد تو ہوگا
مقصد کا مطلب یہ کہ کوئی ابتدا اور انتہا، کوئی نہ کوئی کائنات میں ہوگی نا، جس کو ویسٹرن مسٹکس اور ریلیجیس پیپل بھی، فلاسفر بھی ٹیلیالوجیکل کانسیپٹ آف دی یونیورس کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے نا، اس پہ اگر غور کریں تو رومی جو ہے نا، اس کی طرف انسان کو جو ہے نا توجہ دلاتے ہیں. اور ان میں کمال جو ہے نبی پاک کے نور و رحمت کا جو ہے نا وسیلہ لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے ان کی. جتنی ان کی کہانیاں ہیں، جتنے تھرو آؤٹ یہ ہے نا، یہ ہمارے لالا عبدالرحیم صاحب تھے. والد صاحب جو ہے ہمارے قرآن شریف کے کافی یعنی اس میں تھا ان کو استغراق، اور اس کے بعد جو ہے تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا استاد ملے جو مجھ کو رومی پڑھا دے. کوئی نہیں ملا. تو ہمارے لالا صاحب جو ہے نا تھے تو توحیدی، مگر رومی کے بڑے عاشق تھے. ان کے پاس ہم لوگ بیٹھتے تھے. ایک دن بڑی عاجزی سے میں نے عرض کیا کہ رومی پڑھا دے. انہوں نے کہا کچھ اور بھی پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، طالب کے پیچھے اپنے کالج لائف کے 2 سال برباد کیے تھے یا اس میں صرف کیے تھے. غالب کو سمجھ کیسے سمجھے؟ میں نے کہا کہ اس کے جو ایکسپرٹ اسپیشلسٹ تھے ہمارے، کیا نام یار، اردو کے چیئرمین جو تھے، رشید احمد صدیقی کے پاس پہنچے. میں نے کہا کہ صاحب غالب پڑھا دو، سمجھا دو. میں نے اچھا. انہیں پتا نہیں سو کیا کہ کوئی ایک شعر لیا تھا، اس کو سمجھایا، اور اس ایک کے سمجھانے میں وہ جینیس آف غالب جو ہے اس کو ایکسپاؤنڈ کیا، اس کا سہارا لے گا. تو اچھا، یہ تو مجھے اچھا طریقہ ہے اور یہی صحیح طریقہ. انہوں نے کہا کہ ایک لفظ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ رومی کا جو نچوڑ ہے، ایتر ہے یا اس کی روح ہے، وہ کیا ہے. کہنے لگے عشق عشق عشق. ایک لفظ. رہا جیسے نور کے لفظ کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ سورج کا بھی روشنی ہے، روشنی کو ہم نور سمجھ لیتے ہیں. تو اس کی بھی پھر وہی آپ کی زبان بولنی پڑتی ہے. تنزلات سمجھنے کے لیے یہ لفظ لانا پڑتا ہے. تو نور کا جو سب سے نیچی تنزیل جو ہے وہ ہے جس کو سورج کی روشنی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے صوفیہ بتاتے ہیں نور عقل ہے، اور نور فراست ہے، یہ چیز نور حسن ہے. تو اسی طریقے سے عشق بھی ہے، نور عشق بھی ایک ہوتا ہے جس کی طرف غوث پاک نے فرمایا ہے کہ وہ بھی حالت یا مقام سے گزرتا ہے انسان جب عشق پیچھے رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس لیول پہ اس کے اندر کھلتا ہوتا سب کچھ اندر ہی ہے. یہ اندر باہر بھی بے معنی الفاظ ہیں کافی. تو
اور وہ چیز بھائی وہ ہے ماما بخیر راغلو. وہ چیز جو ہے نا یہ عجیب بات ہے. یہ حقیقت محمدی ہے. اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ میں نے اسٹڈی تو نہیں کیا مگر ویسے ہی سونگنے سے ان کی دیوان کو اور ویسے ہی ان کی روح کی طرف توجہ کر کے یہ اندازہ رکھتا ہے کہ وہ عشق میں اتنے گم ہو گئے کہ نور عشق کی پرتو جو ہے نا اس سے شاید وہ بھاگتے تھے کیونکہ شراب نہیں چھوڑنا چاہتا نہ مجذوب کبھی اپنے جذب سے باہر خود نکلنا چاہتا ہے نہ نکل سکتا ہے جب تک کوئی ٹھوکر نہ لگا. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے. ہاں اسی چیز کے ہوش کا نام ہے نور معرفت. یہ جیسے آپ نے کہا مولانا روم میں موجود ہے. نور عشق بلکہ عشق ہی کہوں گا کیونکہ جو حافظ فرماتے ہیں یہ شاید ایک دن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اجمیر شریف میں جو ہے بس عارف ہی کہنا چاہیے موجود تھے. وہ وہاں کے محتمم تھے پہلے میرٹھ کے نواب صاحب تھے فضا محمد صاحب. ان کے یہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوتا تھا ان کے یہاں مجلس ہوتی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ رومی جو ہے بچہ بھی مزہ لیتا ہے ایک عارف بھی جو ہے اس سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے مگر حافظ کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا جس نے کڑوی شراب نہ پی ہو اس کی ہوا بھی نہیں کر سکتی. ایسے سے بہت کٹھن تھی حافظ کی. پھر یہ ہم نیند کا ٹنل جو ہے نا یار اس کے ذریعے سے جو ہے بڑی سہولت کے ساتھ انسان. وعلیکم السلام بھائی. تو آخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیا جنجال ہے. کھاؤ پیو اچھے رہو اور کچھ لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو اور لوگ بھی تم سے اچھی طرح برتاؤ کریں گے. اس کا ختم کیوں یہ جنجال ہے. سیدھے سادہ زندگی ماما کی طرح جٹ بنے رہو پہاڑ جیسا ایمان رکھو. یہ جنجال کیوں دیکھو ریت کا بھی پہاڑ ہوتا ہے. ریت کا پہاڑ ہی نہیں ہے وہ تو ٹھیک بھی بولتے اس کو. نہیں بھائی یہ گرینائٹ کا پہاڑ ہے توڑ کے تو دیکھو. کل ایک اس کے ساتھ بیٹھا تھا مجھے مولا ایک بولتے ہیں یہ ہے وہ ہے تم ادھر کیا کرتے ہیں جیسے یار بس پاگل آدمی کے ساتھ بیٹھتے تو کیا ہے تو تھوڑا بیٹھ جائیں گے. وہ جب بیٹھ گیا تو اس نے ہم کو سگریٹ دیجیے لگا وہ سگریٹ پھر اس کے بعد چھائے گئے وہ بھی مجھے دیجیے. وہ لیکن ہر قسم کا پنجابی بولتے ہم تو سمجھ نہیں آتے. کوئی جٹ والا پنجابی بولتے جٹ. ایک کون تو مجھے بولتے ان کو تھوڑے نہیں جانتے یہ بات. یعنی میں دیکھ بھائی کو ان کو چھوڑو یہ تو نہیں جانتے. میں نے کہا بات جھاڑو لگاؤ یہ معاملہ بہت گندا ہے جھاڑو لگاؤ صاف کرو ان کو پتہ نہیں ہوتا.
1000 مرتبہ بھیجا. تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کو گھوڑے پالے ہوں، گھوڑے پالے ہوں یا کتا آپ کے پاس سویا ہو، انڈے کھائے سے میں ساتھ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں آؤں. تو ہر آنے واحد کے بعد ان کے اندر احتیاط پیدا ہوتا ہے، ان کے قسم میں ان کے کام جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو میرا ان پر واردات کرتے ہیں. تو جو انسان کی جو نیند ہے اس کی جاگنے سے جو ہے وہ 70,000 کا بہتر ہے. جنگ سے بہتر انسان کا نہیں. نہیں، انسان کے جاگنے سے اس کی نیند بہتر. بہتر ہے. جب وہ بچے کسی کو پتا لگتا ہے کہ نیند کی کیا ہے تو پھر آدمی جو ہے نا یہ جو ہے جاگنا اس کے لیے سونا ہے بالکل ہی سونا ہے. وہ خواہش کرتا ہے جیسے آدمی اپنے لیے جاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سونے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ہر بار ہو جائیں. پھر دراصل یہ جو نیند ہے یہ اسلام کا تقاضا ہمارا کو جاگنا ہے. ہر وقت منطقی دلائل کے پیچھے، استدلال کے پیچھے ہمارے جتنے بھی علوم میں عقلی ہیں ان کے تمام دلائل ہیں. اور گمراہی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہمارا علم ہے. بہت اچھا. علم استدلالی جو ہے وہ گمراہی کا جو گمراہی کا علم استدلال. تو یہ وہی جو ہے وہ ہم پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے لیے رحمت پر کے نبی کی بات ہوئی. دراصل اس کا جو افضل ترین حصہ ہے پوری طریقے سے وہ ہے اشراف میں پائی جاتی ہے، یسوم میں پائی جاتی ہے. پھر وہاں سے وہاں تک رات بڑا مشکل ہے. آپ پھر اس سے آگے آ جائیں تو پھر طواف میں رات ہوتا ہے. اگر کوئی تو وہی کی پوری کیفیت کے مطابق ان کی زندگی، ان کا اتفاق، ان کا نظام. اسلام کی جو بیخ کنی کی ہے اس پہ اکثر اس موضوع پہ جو ہے یہاں پہ چلتا رہا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو پھر یہ جو پرندے ہیں، پرندوں کے نظام زندگی ہے. صرف آپ پوری زندگی کو نہ لیں کہ صرف یہ عقاب جو ہوتا ہے اس کی آنکھ کا مطالعہ کریں کہ اس کی جو آنکھ ہے وہی کتابیں ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو قرآن ایسا نظر آ جائے گا کہ جیسے آپ پر نازل ہوا ہے. ایک دور آئے گا میرا خیال ہے کسی نے وہاں پر پہنچے گا کہ یہ چیزیں قرآن سمجھیں گے. تو استاد کی آنکھ کے اندر یہ غیر مرئی اس کو رہنمائی ملتی ہے اور وہ اپنے شکار کو یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی آنکھ کے اندر ایک پوری کشفی کیفیت وارد ہوتی رہتی ہے. چٹانیں گویا اس کی آنکھ سے گزرتی ہے. پورے کا پورا پہرا جو ہے اس کی آنکھ کے اندر سے گزرتا ہے. کریکٹ تجربہ کیا ہے. چلو تو یہ کوے نے قابل کو جو ہے دفن کرنا سکھایا. اسی طرح یہ کروندے بنانا جو ہے انسان نے انہیں کی پیروی میں سیکھی. جنگ و جدل کے طریقے یہ تمام زمینوں سے سیکھے. مختاری وغیرہ یہ تمام انسان جو ہے یہ ایسا ہے جیسے بالکل ایک بچہ ہوتا ہے. یہ اپنے نقال ہے، نقال ہوتا ہے.
तो ये जो बालिग होता है जब इल्म इस्तिदलाल को छोड़ के इल्म खोई के साथ तो ये उस वक्त जब इंसान इस्तिदलाली कैफियत को एकदम छोड़ देता है तो उसके अंदर तो वो जो इल्म वहती है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत के अंदर असली तौर पर उसके अंदर वसीयत रखी है। जैसे बतख में रखा है, अब थोड़े से बच्चे को आप देखें पानी में डालना है डूब जाएगा, वो नहीं पाता। अब तो बतख के बच्चे को फेंक दें तो तैरने लग जाता है। इसी तरह बच्चों को देखा मैं, कुत्तों को देखा पानी में तैरने लगते हैं। तो इसी तरह इल्म इलाही का एक जौहर है जो जिंदगी का मंबा और हयात का चश्मा है, उसकी इर्तिका और तमाम का तमाम पूरी मुस्तकी है उसके लिए, वो उसके अंदर वसीयत रखता है। मतलब हम क्या करते हैं, उसको तर्क करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं और इल्म इस्तिदलाल के पीछे पड़ते हैं। फिर खबरात ने क्या किया, मुखरात ने ये कहा और जगह ने यूँ किया और चीज ने यूँ सोचा और तमाम इस किस्म की नींद का तरीका बता दो। ये नहीं बदलाएगा ये क्या नींद का जो तुमने बोला ना, हमारा खुद तजुर्बा है और बड़ा खूबसूरत काम को देखना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारी आंख भी अच्छी है देखने वाली आंख अच्छी होती है। नहीं, वो नींद का तरीका बता दो। नींद का तरीका बहुत आसान है, मगर तैयार हो हो जाएंगे कोई भी नहीं है। जिनको लगी हुई हो तो होंगे यार। हाँ बताइए। ना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इतना आसान है कि मेरा ख्याल है मुश्किल इसीलिए है कि वो आसान है। यस, मुश्किल मैंने सबसे ज्यादा मुश्किल कायनात के अंदर सही है, वो सबसे ज्यादा आसान है। एक दिन कुछ आसान होता है, दूसरा सर्वट लोग जिद और पट वाली बात। तो अच्छा एक चीज यार, इस वक्त बस किसी के समझने की और अपनाने की बात है। ये जो माहिर नफ्सियात है ना, वो कहते हैं कि जब हम सो जाते हैं, ये तो एक यानी बायोलॉजिकल नेसेसिटी है कि हम जो है ना अपने फर्स्ट लेवल पे अपने आज़ा को रेस्ट दें, हरकत से। वो अंदर ही आज़ा जो है वो तो जागते और सोते बराबर चलते रहते हैं। तो ये एक चीज जो है जिसको होश कहते हैं, क्योंकि होश जो है पाबंद है इन हवा से खमसा, उस पे पर्दा पड़ जाता है। ये जाहिर पे बातिन का जो है ना होश, जिसमें आपके मेमोरीज हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, जिबलतें, याददाश्तें, महरूमियत या उसके दूसरे रूप पे आपने जो कुछ हासिल किया है उसकी मुसर्रतें, ये सब कुछ जो है ना ये बातनी होश में मौजूद होते हैं और ये होते दिमाग में। तो ये माहिर नफ्सियात का कहना है कि आप सो तो रहे हैं मगर आपका दिमाग नहीं सोता। जिस्म के आज़ा जो जैसे काम करते हैं, सांस है, हाजमा है, खून का दौरान है, वगैरह वगैरह, पीसीओ निजाम है अंदर, वो जैसे काम करते हैं, इसी तरीके से होश का बातनी निजाम जो है वो भी चलता रहता है। तो जब तक सर न कटे सही नींद हो नहीं सकती। भाई सर कटे जब भी मरता है ना, रूह आजाद होती है। जब सर न कटे तो रूह कैसे आजाद हो? कुरान शरीफ में तो है कि सोते में तुम्हारी रूह जो है ना आजाद होती है, मगर वो नींद किसे मैसर? तो उसके लिए भाई अक्सर एक्सपेरिमेंट भी करके देख लो
बड़ी आसान बात है। जिक्र का लड्डू हलक से जरा नीचे उतर जाए, दिमाग कट जाता है। अगर है ना लफ्ज, अगर है ना, नहीं तो यार हलक में डंडा मार के नीचे अगर करो। बोल दिया तो अगर हो गया ना, तो अगर जब है तो ये अगर का पक निकालो से अच्छी बात ये है, ये अगर निकालो। नहीं, इसके लिए जैसा इन्होंने अभी अभी इशारा किया था, किसी ऐसे से रास्ता तो वो रहे ना, तो वो उंगली डाल के जो है नीचे निकल जाए, बस इसी बात तो गर्दन कट जाती। और गर्दन कटे हुए जो है ना, फुकुर तो बड़ी चीज है, ईमान की बू नहीं लग सकती उसमें। इस्लाम ये माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि उस ट्रांजिशन में जो है ना, जो चीज जम कर जाए उधर, वो जो है ना फिर कल्ब में जम जाती। तो इसलिए वो जो हालत है, बड़ी नाजुक बरसती हालत होती है, वो उस हालत में जो है, जैसे आपने कहा, एक फ्लैश, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड होता है, जब जैसे बिजली एक चमकी तो सारा रोशन हो जाता है, ऐसे एकदम से। पहले पहले कभी कभी होगा, उसके बाद आदतन हो जाता है। हर नींद और एक लुत्फ और है, यही माहिर नफ्सियात बताते हैं कि सही नींद जो है ना, चंद लम्हों की होती है। ये फुकरा जो है ना, एक सिलसिले के हैं, वो अमूमन सोते नहीं। वो एक लकड़ी का तख्ता होता है, आपने भी देखा होगा अकबर भाई ने, उस पर छोटा डंडा होता है, वो कंधे पे रखे खुदते रहते हैं, सोते नहीं कभी। यूं बैठ के तख्ते के ऊपर यूं रात भर गुजार लेते। और कभी कभी तो जिक्र जरी की आवाज आती है, मगर और वैसे ही बाबा जान को भी अक्सर देखा, उनकी उसमें लिखा भी है, सोते सोते रहते हैं, लेटे हुए हैं, उसके बाद जैसे इंसान मरता है, मरते वक्त आपने कोई बात किया, फिर खट से कुछ आवाज आती है, जैसे जान निकलती है, ऐसे आवाज आती है। फिर करीब से देखो, 2, 3, 4 मिनट तक जो है ना सांस है ना कुछ। ये तो बड़े मकाम की बात है कि दोनों मौतें एक साथ हो जाए, नींद की मौत भी और असली मौत भी। ये तो बड़े मकाम की बात है ये। मगर नींद की मौत तो भाई हम जैसे सबको मैसर आ सकती है, तो सही मौत। हाँ, अब आती है मजे की बात। उसमें आपकी रूह ने सैर कर ली, पिछला भी सैर कर लिया, अगला भी सैर कर लिया, बात क्या है? कुछ काम करो तो बात है। असली काम जो है ना, उस हालत में हो सकता है। जैसे उसने इशारा किया, आलम अमर से रास्ता जो है ना, उस हालत में पैदा होता है। वरना शायद क्या हुआ, जैसे लिखे वैसे क्या बात की है ना, तो काम करना चाहिए। और काम होता है उस लेवल पे, दर्द दुख सिर्फ गुड इंटेंशन है, नो मीनिंग। जब तक कि वो लगी ना, उससे कुछ नहीं बनता। फिर तो गोरी बोल रहे, क्या बोल रहे, किस तरह बोले, फिर क्या है? क्यों नहीं, कौन है यार? मैं तो हर एक भी है, जरा सा तवज्जो दे। इट्स सो सिंपल। और काम करे क्यों, ये जंजाल उठाए क्यों, उसमें भी एक बात है, क्यों उठाए जंजाल, क्यों काम है? ये तो गलत बात है।
کیوں نہ کرے؟ آپ کے دادا کا قرضہ تھا. وہ حیات کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک چیز کے پیچھے مطلب ہوتا ہے نا. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حبس وجود ہے نا انسان کا، اس سے رہائی مل کے انسان پھیلتا جاتا ہے. آپ نے جو اشارہ کیا جس طریقے سے بطون کائنات کے ہر چیز سے، چاہے حشرات ہوں، جوازات ہوں، طیور ہوں، ان سے توحیدی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو اسی طریقے سے انسان جو ہے پھیل جاتا ہے. یہ جو اپنے آپ کا یعنی یقین ہے کہ میں ہوں، اور ہر چیز پہ انسان گمان کر سکتا ہے کہ یہ شاید خواب ہے، ایک تماشا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. ہر چیز پہ انسان کو شک گمان آ سکتا ہے، اپنے ہونے پہ کبھی گمان اور شک نہیں آتا. یہ بڑے رمز کی بات ہے کہ میں ہوں، اس پہ کبھی گمان نہیں ہوتا. ہاں، جب حقیقت کھلتی ہے، جب کہتا ہے من نہیں مولا ہے یارا من نہیں، وہ خیر اور بات ہے. یہ اس وقت کہتا ہے جب وہ پھیل جاتا ہے. وعلیکم السلام بھیا. تو بجائے ماما مجاہدے اور ریاضتیں اور امکے اور ڈمکے بتانے کے، نیند کا راستہ بتاؤ. یہ باطنی ٹنل ہے. یہ اس کی ایک جھلک ہے. مراقبے میں جو ہے آپ کے باطنی حواس جو ہے نا، جو دماغ میں ہوتے ہیں، جو حقیقت حواس خمسہ کے ذریعے سے ہی پہنچے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. صرف مراقبہ حقیقت کی بات یہ ہے، کافی دفعہ ہم کو سب کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ مراقبہ لوگ جو کرتے ہیں کیسے کیا ان سے پوچھو نا. نہیں، خدا کا سمجھ جھوٹ نہیں بولتے. یا صحیح مراقبہ تصور جانا، اس کے اندر جو ہے بہت کچھ نظر آ جاتا ہے. دیکھا نہیں یہاں چل جاتے وہ مراقبہ کر رہے بولے ایسی چیز ہونا ہے یا یہ کر یہ کیسا وہ مراقبہ ہے؟ آپ نے تو بول دیا یہ بھاونا متی کے تماشے ہیں. یہ اچھا اصلی مراقبہ اور اچھا جی، پھر ہم کو معلوم نہیں ہے یہ بات. وہ چادر یہ گرمی میں بھی چادر کو ڈال دیتے ہیں وہ پھر پیلے پانی میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا کیا ہے یہ کیوں طفل بخا بندر بخا بندر. کبھی چھوٹے بچے کو سوتے ہوئے کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے. اتنی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے. تو یہ جو یعنی وہی کا ذکر تھا، بچے میں بھی وہی چیز ہے. وہ تو فطرت کا ایک یعنی انسپوائلڈ نمونہ ہے. تو دوسرا طریقہ جو ہے سونے کا وہی ہے کہ معصوم بن جاؤ. جب تمہارا کام نہیں بنا کہ ہمارا 40 سال سے پرانا پڑا ہوا ہے. کیا حافظ جی کہتے ہیں نا، تازہ با تازہ نو بنو. کیا یار دوسرا مصرع ہے؟ مطرب خوش نواز. ہاں، مطرب خوش نواز دو، تازہ با تازہ نو بنو. کیا الفاظ ہیں یار، تازہ با تازہ نو بنو پہ غور کرو. اور یہ تازہ با تازہ نو بنو
कि हकीकत आश्कार जब होती है तो कुरान पाक की आयत जो है ना, कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, आप पे नाजिल हो। क्या वो हदीस पाक है कि मोमिन का एक दिन दूसरे दिन जैसा ही गुजरे उसका गबन हो गया। एवरी मोमेंट न्यू लाइफ, या हर जमास जाने दी गलत जाने दी गलत, ये है सीक्रेट ऑफ लिविंग, जाने दी गलत। नमाज पड़ेगी, पढ़ो ना, हो गया पढ़ो काम वगैरह जो है ना, मुंह पे माह से निकल आते हैं, छाए आते हैं। तो ये नुस्खा मुझे एक फकीर ने बताया था कि खड़ी मसूर की दाल का टिक्सा बना के रात को लगा के जो है थोड़ी देर रख के मुंह धो के सो जा करे, वाकई मैजिक का काम करता है। ये छिलका ना उतरा हो, खड़ी मसूर की उसका पाउडर बना चेहरे की जिला और रौनक के लिए, अच्छा ड्यूटी के लिए। अच्छा ड्यूटी के वास्ते। अच्छा सवाल ये है, उस दिन हमारे यहाँ तो हमने के वहाँ से कुछ स्मार्ट वॉक क्या नाम है नायब भाई, आपको याद होगा, शायद आप रहे हो नहीं, 28 जुम्मों तक जो है यहाँ पे जो है इस मसले पे हमारा ख्यालात हर कोई एक्सप्रेस करता है। हम इसी नतीजे पे पहुंचे कि आजकल के जमाने पे जो है ना, और सुर्ख गाय का तसल्लुट है, इसीलिए किसी इशारे पे जो है ना बड़ी मुश्किलों से सिंध के जंगलों से एज ए सिंबल सुर्ख गाय को मंगवाया। और तो अजब, यानी अल्लाह की मर्जी जो है अजब होती है। बड़ी मुश्किलों से पकड़वाया और ऐसी तगड़ी थी कि 4-4 पहलवान नहीं संभाल सकते। खैर, जब उसका वक्त आया, उसको ज़बह किया, तो उसके अंदर के पेट में से जिंदा बच्चा निकला। बच्चा चल पड़ा। तो देखिए ना, किस कदर सिंबॉलिक चीज है ये। तो तसल्लुत जो है आजकल वही सुर्ख गाय का, जिसको लव ऑफ पावर थ्रू इकोनॉमिक्स, आजकल की दुनिया इकोनॉमिक्स पे चल रही है। हमारे तारिक भाई बताएंगे, हर चीज के एनालिसिस जो है ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स होती है। पॉलिटिक्स है, मोरालिटी है, रियलिटी, इल्म है, एजुकेशन है, एवरीथिंग आजकल को देखिए इसी पे चलती है। तो तसल्लुत उसको, उसका रद्द अमल क्या पैदा हो, इस पे जो है बहुत गौर फिक्र रहा। और वो जो
ملتان میں ایک ادارہ ہے، ان کی جو ہے اس کے متعلق ہے پیمفلیٹس وغیرہ بھی لکھے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مگر اس کا صحیح علاج جو ہے نا بھائی، علاج جو ہے نا یار شروع ہو گیا ہے awakening of the Muslim conscience کہنا چاہیے، یہ ہو گیا ہے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی فزلنگ پڑتا نہیں ہے، یہ لازمی بات ہے کہ دین فطرت میں ہو، الٹیمیٹ کامیابی اسی کی ہو۔ ویسے ہسٹوریکلی جو ہے 10-20-50 سال جو ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے پاسٹ 2 ڈیکیڈس میں جو ہے یہ ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک چیز ہو رہی ہے۔ یہ ولی بھائی اور ہم لوگ اکثر یہاں پہ اس چیز کو ڈسکس کرتے رہے، امت کا اور قوم کا اور عالم اسلام کے درد رکھنے والے اور اس کے مستقبل کے متعلق فکر کرنے والے اور میدان عمل میں قدم رکھنے والے کافی گزرے ہیں۔ اب لے لیجئے سب کانٹیننٹ میں ہی عبید اللہ سندھی سے جمال الدین افغانی سے لیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ حد تک سر سید سے، اور پھر جو ہے ان سب کا جامعہ پوائنٹ آ کے شاہ ولی اللہ پہ ختم ہوتا، کیونکہ وہ باطن اور ظاہر دونوں کے شہ سوار رہے ہیں، اور ویسے جزوی اعتبار سے جو ہے کئی اٹھے، عطا اللہ شاہ بخاری کو لے لیجیے، ہمارے عنایت اللہ خان مشرقی کو لے لیجیے، اور ایسے کئی اٹھے، ایک جیسے ابال کی طرح آیا قوم میں، پھر ٹھنڈے اور جیسے کہ ویسے کوئی کسی کا جذبہ جو ہے 5 سال رہا، کسی کا 10 سال رہا، ممکن ہے 20 سال رہا ہو۔ اور یہ ہمارے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید، انہوں نے جو ہے صرف ایک پہلو کو پورے جذب ایمان سے اٹھے، شہادت پائی، مگر عالم اسلام کی گاڑی جو کی تو ویسی کی رہی، کوئی اس میں چینج نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اسی رائے پہ پہنچے تھے کہ جو اس قسم کے افراد جو ہے صاحب غم اور صاحب فکر اٹھتے رہیں گے، وہ اپنا کرتے رہیں گے، اور ان کے تعداد بھی جو ہے بڑھتی رہے گی، مگر ایسنشل چیز جس پہ توجہ ہونے ہے، وہ جس کو ہم لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں وہ ہوا کا چلنا۔ تو اس وقت جو ہے یہ نہیں کہ 10 20 اور 40 50، بلکہ سارے کا سارا عالم ہے اس کا ایک رخ ہو جائے گا۔ اب یہ ہوا کا چلنا جو ہے نا، یہی عالم علت و معلول سے ماورا ہے۔ یہ انالیسس ہمارے حالی سے شاید شروع ہوئی تھی، اور اقبال نے بڑی حد تک اس کو جو ہے نا بہت کچھ کیا کہ کیا تھے اور کیا نقص ہے، کیا ہے ڈائگنوسس اور انالیسس اور پوسٹ مارٹم تو بہت ہوئے،
सिंथेसिस पे जहाँ आता है तो बड़े से बड़े मुफक्किर भी यही कह देते हैं कोई मर्द मोमिन उठेगा, और इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, उठेगा। कोई तो मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम पे जो है अपने आप को जो है ना, उससे क्या लफ्ज कहा आपने, वो क्या यार, लोग नहीं यार, हाँ नहीं, वो जो नहीं होते हैं नशी होते हैं, हाँ वो ख्वाजा सराय, ख्वाजा सराय, ये हम सब ख्वाजा सराय बन गए हैं। मैदान अमल से जो है बिल्कुल दूर हो गए। तो ये जो हमारे अकबर भाई जो तालीम मिली है, जिसको हम लोग यहाँ बैठ के उसको बतून तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि उस हवा को जो है ना दावत दो। ये बात कहाँ से चलती है, कैसे चलती है, किस बांसुरी में से निकलती है। हाई टेम्परेचर और जब लो प्रेशर डेवलप होगा तो हवा कई हो सकता है। इससे ज्यादा क्या लो प्रेशर होगा यार। मेरे ख्याल से पूरा जिसको लोग गुनाह कहते हैं उसमें तो डूबे हुए हैं हम लोग, बदआमाली की इंतहा हो चुकी है, और क्या होता है। शायद और कुछ लो प्रेशर का और नहीं, इससे और क्या लोग हो गया। हमारे ऊपर शाहवलीउल्लाह साहब हाँ, ये आप बताओ काम की बात। वो ये कहते हैं कि ये हवा चलाने वाला अच्छा आदमी भी होता है और बुरा भी होता है। कुव्वत इरादी जो है ना उसकी एक शख्स की अगर बुरा है तो कुव्वत इरादी आसमानों में उनको जो फरिश्ते हैं उनको हिलाती है और वो उसके ऊपर तरस खाते हैं। वो हमारा वक्त मशहूर और हमारा एक काम करने के लिए इतना मुहिक हो जाता है कि उन्हें तरस खा के वो आज करते हैं ऐसा हो जाए। चुनाचे बारगाह इलाही में बताता है कि अच्छा ठीक है जैसे ही चलता है। जब वो हुक्म होता है तो वो फरिश्ते आला इल्लीन के साफलीन को कह देते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा करता है, तो फिर उसके बाद ये हवा चलती है। वो कहता है कि दोनों तरीके से साहिब इरादा, यकीन और ये जो कुव्वत और हिम्मत से जो आदमी काम करता है उसके इरादे पे अल्लाह ताला बताइए कि ईमान हो तो वो चित्र चलता है वैसा हो। तो मतलब कहने का उनका यही है ना कि ये जो है ना फरिश्ते फिर बाद में ये हवा चलाते हैं। इसमें एक चीज और खुदा जाने कहाँ पढ़ा या सुना या क्या, कि फकीर का तसव्वुर जो है ना ये आलम अमर में होता है, इरादे से भी ऊंची चीज है ये। और तसव्वुर जो है ना वो प्लानिंग होती है। अब ये प्लानिंग जो है वो हालात से अकस करता है या उधर से बकौल आपके वही के जरिए होती है, गालिबन वही के जरिए होती है। वो तसव्वुर एकदम जम जाए तो फिर नजूल करके जो है ये आलम मिसाल में जो है वो शक्ल पा लेता है। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट चलाने वाला या एक मूवमेंट इतनी मौसर तरीके से इतने गौर से कि उसका असर ऊपर और फिर उस असर से यार आपने तो गार्ड बिफोर द हार्स कर दिया, उधर हो तो इधर होगा यार। नहीं, उधर से भी है यही तो, वो तो यही कहते हैं कि इधर से भी होता है और उधर से भी होता है। यानी इधर से ऐसे जो बहुत से बड़े आदमी यानी जैसे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े जनरल्स हैं, बहुत बड़े वो हैं, वो हवा चलाते हैं। उनके वापस में हवा चलती है यार, हवा चलती है तो वो बोल उठते हैं। जैसे अब यही यहाँ देखिए यहाँ पर चीन में मॉरिसन के हवाई चलाए और हवाई है वो जब कर रही थी वो जो काम करने वाला है ना नहीं वो तो नहीं ठीक है, जो काम करने वाला है, जो काम करने वाला है ना उसको अल्लाह ताला तो यानी ये देखता है ना कि एक आदमी अपनी कुव्वत और असबाब और इनके तहत ठीक है। बाकी हकीकत अल्लाह जाने क्या है। और
नहीं यार, ये जो है ना यहाँ पे जैसे अक्सर जिक्र हुआ है, अब देखिए हमको एक बात है, हम यहाँ पर कितनी मरतबा हमने यानी वो चलाए, एक वो स्कूल का चलाया था कि भाई स्कूल होना है। सुन्नत इलाही जो है एक अटल चीज है, उसमें ना हिंदू का सवाल है, ना यहूदी का सवाल है, ना मार्क्सिस्ट का है, ना कैपिटलिस्ट का। सुन्नत इलाही तो एक चीज है जो फितरत का है, कह लीजिए। सुन्नत इलाही के अलावा अस्माए इलाही पर ही गौर कीजिए, उसमें से कितने सुन्नत पे आते हैं और कितने जो है रहमत पे आते हैं, इस पे कभी गौर फरमाया? रहमत का जाले आते हैं जी, तेरी है। रहमत का जाले। कुरान शरीफ का आयत को देखिए, जहां गजब का जिक्र होता है गफूरुर रहीम, और क्या ये तो तमाम ही रहमत है, बाद में भी रहमत है, जो जैसा है वो ही रहमत की है। हाँ, तो हमारा रहमत के तहत तो सब कुछ, तो हमारा शऊर जो है, जो हवा से खमसा के एहसान से बना है, वो जो है उसका इदराक कर नहीं सकता। और जैसे गौसे पाक फरमाते हैं कि वो बेनियाज हकीकत जो है समझ है, और वो गौस पाक फरमाते हैं कि सिर्फ एक टूटे हुए दिल में जो झिर्री पड़ती है ना, उसमें जो है ना नूर भी आता है, रहमत भी आती है, और सब कुछ जो है उसके बगैर नहीं बन सकती। ये जितने हुए हैं, चाइना में हुआ है या हिटलर ने किया है या नेपोलियन ने किया था, ये जितने बड़े बड़े हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए हैं, ये तमाम जो है ना दर्द का नहीं था, ये विल था, इसका आपने पहले जिक्र किया। ये विल जो है ना बहुत बड़ी चीज है। नेचे ने इस पर बहुत कुछ लिखा है, जिसको हिटलर ने अपनाया था, उसका रुख खराब किया था। तो ये जो है इस्लाम का जीनियस जो है ना, ये एक मीजान है, ये जिसमें सब कुछ आ जाता है। मगर बेसिक चीज जो है, बतून बीज से दरख्त बनता है, दरख्त से बहुत से बीज बिखरते हैं, मगर बतून जो है जमादात का वो बीज है। जैसे इंसान का खुद वजूद का जो है वो बीज है, तो उससे जो है ना इर्तिका होता है, फरोग होता है, सब कुछ होता है। तो ये बतून इंसानियत जो है ना, उसका रुझान जो है रहमत की तरफ है। ये नहीं कि हम सिर्फ दुरूद शरीफ टेप रिकॉर्डर की तरह पढ़ते रहे, बल्कि कुछ लगन हो गया, लगन हो, दर्द हो, तो फिर जो है ना बतून तक पहुंच सकते हैं। ये जाहिरी जितने हिस्टोरिकल मूवमेंट्स चाहे छोटे एतबार से हमारे आलम इस्लाम में गुजरती आई हैं, या और बड़े स्केल पे जो है तादाद के लिहाज से दुनिया में और जगह हुए हैं, ये जो है ना वजूद के बतून तक नहीं पहुंचे। जिसे कहते हैं ना कि गरीब की आह जो है अर्श को हिला देती है, ये वो चीज है। जैसे ईरान में ये रेवोल्यूशन आया, अब हवा ये बहुत अच्छे चल रहे हैं यार, इस इंटरेस्ट में वेरी मच। हवा मेरा ये सवाल है ये ग्रुप है आप इसमें, तो मैं इंफरादी तौर पर जनरेट हो जाता हूँ, मैं आई स्टार्ट लुकिंग मोर होपफुल, रिचार्जिंग, तो फिर मैं बाहर निकलता हूँ। तो एक 5-6 दिन के अंदर वो डाइव आउट हो जाता है। तो वो अकबर भाई की बात है जिक्र वाली, 3-4 हफ्ते गुजर गए, मैंने अर्ज किया था, मैं उसे दोहराता हूँ अपना पॉइंट। वो कहते हैं जिक्र करें आप उस औरत का जिसके घर वाला चला गया या मार गया, उसकी चाल टेढ़ी होगी, उसकी मांग का कोई चाल नहीं रहा, उसकी इंडिया बनाने वाली कोई बात नहीं है। बड़ी प्यारी बात है। यानी जिक्र जिसे यस,
अच्छा, कंटेम्परेरी माशरे में जो खिदमत कल्ब जिसे हम कहते हैं, जो सबसे बड़ी हाईएस्ट प्रीमियम किसी दूसरे के काम, वो भी इन्होंने फरमाया दूसरी दफा काम से स्टार्ट करता। मैं ये अभी कह रहा था कि मुस्तकबिल का इंतजार हम सबको है, वो हवा चलने वाली है, इसका कुछ मेरा आधा यकीन होता है, आधा नहीं होता, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता हूँ, यहाँ चलेगी इसी का है। जो प्रेजेंट है हाल, उसकी मिजरी या उसकी तकालीफ या उसकी जो अलाइन है, उनको थोड़ी सी मरम लगाने के लिए मैं अपनी तारीख के पिछले जो अच्छे वार हैं, शानदार ग्लोरीज, उनकी तरफ भी जाता हूँ। लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ हाल की, तो हाल में न वो ग्लोरी है जो पिछले हमारे राम लोगों की, मुस्तकबिल क्योंकि मैं नहीं जान सकता उसमें लिहाजा मैं तो इसकी बात करूं या निशानदेही करूं कमजोरियों की, तो इट विल बी फॉर नेगेटिव, कि भाई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, तो नेगेटिव है कमजोरी। लेकिन जब तक इनकी निशानदेही बेदर्दी से नहीं होती, That's one way. That's one way. लेट्स से ठीक है। तो उस वक्त तक मैं तो फिर इन एक्शन में यूं रह गया कि वो जो कोई अच्छा वक्त आने वाला है, यानी ठीक है। इस वक्त जो चार्ज हुआ या रीजनरेशन हुआ है, उसका भी तो कोई अमल किसी तरह से लाना चाहिए। ये ठीक है, यू नीड टू बी रियलिस्टिक, यू नो। अपनी कमजोरियां या अपनी तकालीफ को जो है ना, उस पर जोर देके जगा सकते हैं। ये भी ठीक है अपनी हद तक, बजाय इसके जो है ना, जो रोशन पॉजिटिव साइड पे इंसान की निगाह हो, तो ये खुद ब खुद वाइप आउट हो जाएंगे और आपका कदम जो है ना पॉजिटिव उठेगा, वरना इसी में फंस के रह जाते हैं इंसान। फुकरा में भी फिराक 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 रोते रहते हैं, बजाय यार के जगह फिराक की परस्तिश करने लगते हैं। यू अंडरस्टैंड माय मीनिंग? बीमार जो है ना, सेहत की तरफ ख्याल करने के, बीमारी बीमारी अपनी बीमारी में रोता रहे, बीमारी कभी उसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जिसका तस्वुर बैठा है वही उसका माबूद है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे किसी किस्म का ताल्लुक हो, जैसा माबूद होता है वो चिपका रहता है आपके पास। तो रोशन पहलू